حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اسے اپنے لیے بہتر جانو کہ اس پریشانی میں یا اس مصیبت کی گھڑی میں تمہارے لیے ضرور اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور رکھی ہے۔ تو ان کا بیٹا اس بات کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ والد محترم، میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور یہ بات میرے سمجھ میں بھی آ گئی، مگر اس بات پر میرا بھی یقین پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اور کہنے لگا کہ بھلا کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں میری بھلائی کیسے ہو سکتی ہے، میری بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر اس وقت کے نبی کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک طویل سفر پر نکل چلتے ہیں۔ کئی دنوں رات سفر جاری رکھنے کے بعد وہ دونوں ایک جنگل میں پہنچتے ہیں۔ جنگل ایک دم ویران ہوتا ہے، کوئی بھی درخت ہرا بھرا نہیں ہوتا، سب درخت اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کوئی سایہ نہیں، اور بالکل ویران جنگل۔ اس جنگل میں حکیم لقمان اور ان کا بیٹا پہنچ جاتے ہیں، اور چونکہ جنگل ویران تھا اور پیڑ پودے بالکل نہیں، تو وہاں کافی گرمی اور سفر کافی لمبا تھا، تو ان کی کھانے پینے کی تمام چیزیں وہ بھی ختم ہو گئی تھیں، اور ان کے جانور وہ بھی تھک چکے تھے، اور حتیٰ کہ ان جانوروں کی تھک کر حالت یہ ہو گئی کہ وہ پیاس کی حالت سے ہانپنے لگے۔ تو یہ دیکھ کر دونوں باپ بیٹے ان کھچروں پہ سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چلنے لگتے ہیں۔ کچھ دور پیدل چلتے چلتے حکیم لقمان کو آسمان میں ایک دھواں دکھائی دیتا ہے۔ تو حکیم لقمان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرف کچھ لوگ رہتے ہوں گے، کچھ آبادی ہوگی، تو ہم اس طرف نکل پڑتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان ہی مل جائے گا۔ تو دونوں باپ بیٹے اس راہ پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دور چلنا شروع ہی کرتے ہیں کہ حکیم لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چھپ جاتی ہے۔ وہ ہڈی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پاؤں کی ہتھیلی پار کر کے اوپر نکل آتی ہے۔ اس کے درد کی شدت سے حکیم لقمان کا بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو سنبھالتے ہیں اور ہڈی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے تیسے کر کے ہڈی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہڈی نکالنے کے بعد کچھ دیر کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے کو ہوش آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد بیٹا اپنے والد سے عرض کرتا ہے کہ اے والد محترم، بھلا اس سچویشن میں ہماری کیا بھلائی ہے؟ آپ ہر بات پر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئے تو اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی تو دیکھیے، ہمارے پاس کھانے پینے کی تمام سامان ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہماری سواری وہ بھی ختم ہو گئی، ہمیں پیدل چلنا پڑ رہا ہے، اور پیدل چلنے کی حد تو تب ہو گئی کہ جب میرے پیر میں یہ ہڈی کی وجہ سے زخم ہو گیا، اور درد کی شدت اتنی ہے کہ یہ سب دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں، اس مصیبت میں ہماری کیا بھلائی ہے؟ تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کی یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا، ہم اللہ رب العزت کی مصلحت کو سمجھ سکیں اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن اس وقت ہماری اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے، اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی مصیبت سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کیا۔ اور ابھی دونوں باپ بیٹے بات ہی کر رہے تھے کہ حکیم لقمان نے نظر اٹھائی اور آسمان میں دیکھا، تو جس دھوئیں کا پیچھا کرتے کرتے وہ وہاں تک پہنچے تھے، وہ دھواں غائب ہو چکا تھا، اور دوسری طرف سے ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک شخص گھوڑے پر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص اتنی تیزی سے ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ چند ہی سیکنڈ میں ان کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور حکیم لقمان
उस शख्स को देखते रहते हैं और अचानक वो शख्स गायब हो जाता है। अब हकीम लुकमान देखते हैं कि ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी ही देर में आवाज़ आती है कि मैं जिब्रील अमीन हूँ, फरिश्तों का सरदार, और मैं अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों को ही दिखाई देता हूँ। और जिब्रील अमीन फिर फरमाते हैं कि तुम लोग जिस शहर की तरफ बढ़ रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उस शहर को और उस शहर के लोगों को तबाह कर दूं और उस शहर को ज़मीन में धंसा दूं। तो मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए निकला, तभी मुझे खबर मिली कि तुम दोनों भी उस ही शहर की तरफ तशरीफ़ ला रहे हो। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके बेटे को आजमाइश में डाल दिया और उसके पाँव में हड्डी चुभा दी और दर्द की शिद्दत से वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। और जब आप दोनों वहीं थे और वहीं रुक गए तो उस वक्त मैंने उस शहर के लोगों को हलाक कर दिया। अगरचे आप लोग अगर उस वक्त ना रुकते, आप लोगों पर अगर वो छोटी मुसीबत नहीं आई होती, अगर आपके बेटे के पैर में वो हड्डी नहीं चुभी होती और आप लोग अगर उस वक्त वहाँ नहीं रुके होते, तो आप लोग भी उन लोगों के साथ हलाक हो जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप दोनों को बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी मुसीबत में मुब्तला कर दिया। जब ये सारा वाक़या, ये सारी बात हकीम लुकमान के बेटे ने सुनी तो उसके बाद समझ में आ गई। फिर उसके बाद जिब्रील अमीन ने अपना नूरानी हाथ हकीम लुकमान के बेटे के पैर पर रखा और वो पैर एकदम बिल्कुल सही हो गया। वो ज़ख्म भर चुका था और हकीम लुकमान के बेटे की दर्द वो भी ख़त्म हो गया। फिर जिब्रील अमीन ने खाने पीने के सामान पर हाथ फेरा तो वो बर्तन जो खाने पीने के थे वो भर गए और पानी और खाने की चीज़ें मुहैया हो गई। और फिर जिब्रील अमीन ने उन दोनों को सवारी पर बिठाकर उनके मुकाम पर वापस कुछ ही मिनटों सेकंडों में पहुंचा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगी में जो भी छोटी मोटी परेशानियां डालता है उसमें कुछ न कुछ उसकी मसलिहत ज़रूर होती है। हमें उन परेशानियों से हारना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह तूने ही हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी क्यों डाली, ऐसे गुनाह क्यों हुए हमसे और हम इतने बुरे हैं क्या, और ख़ुद को और अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए छोटी मोटी मुश्किलों में डाल ही देता है, जिससे वो बड़ी मुसीबत से बच जाए। चूँकि हमें उस छोटी मुसीबत तो दिखती है लेकिन वो बड़ी मुसीबत हमें नहीं दिखाई देती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें नहीं डालता है, तो हम समझते हैं कि यही मुसीबत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। मुसीबत में हम आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि या अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझी से मदद मांगते हैं। और अपने हाल पर और उस सिचुएशन पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और इसके ऑपोजिट अगर हमने परेशानी में और पैनिक क्रिएट किया और ज़्यादा हाइपर हो गए और कोसने लगे और तमाम नुमाइश करने लगे अपनी परेशानी की, तो शायद वो परेशानी और बढ़ जाए और हल भी ना हो। लेकिन अगर हमने सब्र करा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखा तो इंशाअल्लाह वो हमारी परेशानी को जल्दी हल करेगा और हमें बेहतरीन हालात में पहुंचा देगा। जिस तरह हकीम लुकमान ने सब्र किया और अपने बेटे को सब्र करने का हुक्म दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़रिश्ते जिब्रील अमीन को भेजा उनकी मदद के लिए और उन्होंने उनके बेटे की तकलीफ़ भी दूर कर दी, उनके खाने पीने का सामान भी मुहैया करा दिया और उन्हें अपने मकाम पर भी पहुंचा दिया। इस तरह उनकी परेशानी हल हुई। तो आप लोगों से गुजारिश है
یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ اسپیشل میسیج، یہ امپورٹنٹ میسیج سبھی لوگوں تک پہنچ جائے اور سبھی لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں۔